चलीजी मनीषा तमे जितेबाला मत एठू जावाई कही सारे एठी रहिबार मोर कौनसी अधिकार नहीं जीवी हेले जीवा आगरू पदे कथा कहीकि जीवी बेश्या कोठी रे नुआ करी ना लेखैथिबा झीटार ए बजार रे बहुत चाहिदा था लक्षपति शिल्पपति कोटिपति मानकर भिड़ जमी जाए जेतेबेले बयस खसी जाए ए चम हुगुड़ा हो जाए सेतेबेले से पलटि जाए से बेश्या कोठीर गोटे बाई ताकू अन्यर अनुदान रे बंचिबाकू हुए मनीषा आउ से मरी जिबा परे ता सबको सत्कार करा जाएनी अलिया आवर्जना को नई रे भसैला भली ता सबको नई रे भसई दिया जाए ए मनीषा तमे केबे पुरी जाइछ 22 पाहाच उपरे रत्न सिंहासन रे भाई भौणी की सांगरे धरी बसिथिबा हाथ गोड़ नथिबा जगन्नाथ महाप्रभु को देखिछ ठीक से 22 पाहाच तले बसिथिबा हाथ गोड़ नथिबा कुष्ठ रोगिया भिकारी मानन को देखिछ चिंता कर मनीषा कहा पाखरे निजकु थोइब रत्न सिंहासन रे भाई भौणी को सांगरे धरी बसिथिबा जगन्नाथଙ୍କ पाखरे ना 22 पाहाच तले बसिथिबा से कुष्ठ रोगिया भिकारी मानक पाखरे उत्तर अपेक्षारे रहिली मनीषा उत्तर अपेक्षारे रहिली जानी मनीषा मु जानी जेतबळे उत्तर दबाकू तमे इच्छा करिब सेतबळे तम उत्तर सुनिबाकू मु आ तम पाखरे नथि सेतबळे तम देहर ये यौवन नथियो कि रूप एमिति चमक नथि तम देहर चमड़ा सब धुड़ धुड़ होइछ सेतबळे तम चारिपटे खाली नीरवतार राजुति आउ तमे जळुथबो पश्चाताप दिया केही नथिबे किंतु मु थि काहेकि ना तमे मो स्त्री मु तम स्वामी ये होची हम नाटक माने ए डायल संगलापटी आप मन सुनले पीयूष कते बढ़िया भाव से संगलापटी कहला ये संगलापटी मु सुनिथिली कैलाश भाई मुहरु नाटक विदेशी रे अनंत सार लिखिथिले एइटा भी अनंत सार लेखा बास केरे सुंदर कथा थिला अनंत सारंकर से भूल गुरु गुरु चली जाटा गुरु पाद तले कोटि कोटि प्रणाम माने से जुगर गोटे अंत घटी जानला सार गला पर लगिला जमी यात्रार अंत घटिया अंत चली गले भगवान करंतु यात्रा पाटी एमती चालू सीरियल सिनेमा भी एमती चालू आमर दर्शक ए खुशी रे गोटे गीत दर्शक आउ कलाकार समस्त मन में रही जे मनीष मनीषर शत्रु गोटे खलनायकर शत्रु गोटे हिरो हिरोर शत्रु किंतु ए यात्रा एम चली थाउ सिनेमा सीरियल चली थाउ तोर मोर संपर्क एमती अतुट हो जाता बोल किए बाकाई बुझिब आम भितरे रहू तू कहा स्वाई तू पीयूष कौन कार्यक्रम सम्मोहिनी आओ कौनटा अलग आड़े पीयूष बोलो ये राति भल लगे ना दिन भल लगे दिनटा लोक मान भल लगे किंतु रातिटा आम कलाकार को भल लगे लाइट चकमक होता रात 11टा बजले उठिबू तू भी पीऊचु मु भी पीऊची तू भी पीऊचु मु भी पीऊची फरक केवल एतिकी तते जो निशा दिन रे हुए सेई निशा मते हुए राति की तेणु कलाकार रातिटा हूँ स्वर्ग स्वर्ग ये रातिर अंधार भितर आम जो अभिनय हजि जाती दर्शक आमको बहुत गुड़े भल पाइबा दियंती से राति आसूची से दर्शक अच्छा से कलाकार अच्छी किंतु तीन जनक त्रिवेणी संगम हो पारू मंच ना संगम ना संगम मंचटा ना केमती लगे कलाकार हिसाब से कलाकार हिसाब से दुख लगे केते दुख लगे तार माफ ना माफ कही हम दर्शक जदि से दुखर कारण मात्राटा मु जानी था ताले से दुखर बाहर बाटटा मु जानी था निश्चित भाव से मात्राटा मु जानी बोली से मोहर मु बाहरी पड़ू राइट राइट बुझल ना यस
କଣ କେମିତି ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନର ଆଗାମୀ ଦିନର କଣ ମୁଁ ବାୟା ଭାବିଛି ବିରୋଧ ନେଇଯିବି ଯାତ୍ରା। ଯାତ୍ରା ହଉ ବା ସିନେମା ଅଭିନୟରେ ରହିବି ଅଭିନୟରେ ରହିବି କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାରୁ ବିରତି ନେଇଯିବି। ଯାତ୍ରାରେ ହଁ, କାରଣ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା। ଯାତ୍ରା ପାଟରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତ ଏବେକା କାଲକା ଲଣ୍ଡା ସିରମେ ଜୋଟ। ତୋର ଭାଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କହିଲି? ମୋର 15 ବର୍ଷ 15 13 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ 15 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି, ହୁଁ ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରୁଥିବା ବାପା ମା, ପାଠ ପଢେଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଇଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ମଲେଣି ଆମେ ବୁଝିନେ। ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଠିକ ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ମଣିଷ କରିକି ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ସମାଜରେ, ଆଜି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ ମାଲିକ ପରମିଶନ ନଉଛେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ଯିବି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି କୀର୍ତ୍ତଦାସ ପଥାରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛେ, ଆମେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତାର ନାଇଁ, ସହିତ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଥା ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଶୁଣୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯଦି ଯାତ୍ରା ଅଛି, ଯଦି ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ନେଇଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସେ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ବଳି ପଡିବାକୁ ଯାଉଛେ, ବାହା ହେଲା ପରେ ଚଉଠି ରାତିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସୈନିକ ଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ତାର ଗୋଟେ ନୀତି। ସେଠି ଯଦି କହିବ ବାସ ରାତିରେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଶୋଇପାରୁନି, ଟିକେ ରହିପାରୁନି, ତାହେଲେ ମୁଁ କି ଶାନ୍ତି ପାଉଛି ସେ ବର୍ଡରକୁ ଯାଇ? ସେ ସୈନିକ ନାଇଁ, ମୋ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ସୈନିକ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିବା ଭୁଲ। ଯଦି ଆମେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣେଇଛେ, ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଇଛେ, ତାହେଲେ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣ କାହା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଟିକେ ପଡିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରର ଧର୍ମ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କଳା ଛାଡିବିନି, ଯାତ୍ରା ଛାଡିବି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଯୋଉ କହୁଛୁ ଆମେ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନା ନା, କୀର୍ତ୍ତଦାସ କଣ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା କଣ କହିଲୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇ ତ ଜଳାଞ୍ଜଳି। ଜଣେ ସୈନିକ ଯଦି କହିବ ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତା କଣ, ବୋଧେ ମୁଁ ହାରିଗଲି ଆଉ ସେ ଜଳାଞ୍ଜଳିରୁ ମୁଁ ହାରିଗଲି, ନାଇଁ ପାରିଲିନି। ପାରିଲୁନି ବୋଲି କେବେ ମୁଁ ଏତେ ଭାବୁ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ପରେ ଆରେ ଆଉ ଯୋଉ କଣ ମର୍ଦ ହେ କ୍ୟା ବାତ, କଣଟା ନ କରିପାରିଛୁ ଏବେ, କଣଟା ନ କରିଛୁ, ଏଇ ତ ଖାଲି ନା ଗଣ୍ଡେ କଣ ନ କରିଛୁ ବୋଲି ଭାବେ। କିଛି କରିପାରିନି। ଯୋଉ ବାବା ତତେ ମଣିଷ କଲେ, ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଜୁହାର, ମାତାଙ୍କୁ ଜୁହାର। ବାବାଙ୍କୁ ଓଡିଶା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାବା ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିଛି ତାକୁ ଓଡିଶା ଜାଣିଛି। ମୁଁ ସେଇ ଆଉ କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ଭାବୁଛି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଘରେ ରହିକି ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେଇ ଛୋଟ ପରଦା ବଡ ପରଦା ଅଭିନୟ ସହିତ ଜଡିତ ରହିବୁ, ଅଭିନୟ ସହିତ କିନ୍ତୁ ରହିବୁ, ଟିକେ ମାନସିକ ଖୋଲା ମଞ୍ଚକୁ ଦୂରେଇ ଯିବି ଆଉ। ଭିନ୍ନ ଲୋକ ମାନେ ଭିନ୍ନ ମନ, ଭିନ୍ନ ମତ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କଥା, ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ନିଜକୁ ଠିକ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ଗୁରୁ ହଁ, ଯିଏ ତୋ ଗୁରୁ ବି ସେ, ସିଏ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ କଳାକାର ହୁଅ, ଭଲ ଡାକ୍ତର ହୁଅ, ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାହା ହୁଅ, ପ୍ରଥମେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହୁଅ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ନୁହଁ ନା, ନା। କିନ୍ତୁ ଆପାତତଃ ଅନୁତାପ ନିଆଁରେ ଜଳିକି ଆପାତତଃ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମର ଯୋଉ ଦର୍ଶକ, ଆମର ଦେବତା, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାଟ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଯୋଉ ଯଦି ବି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ବସିଛୁ, ମାରିଦେବେ, ସେଇ ଦର୍ଶକ ମାରିଦେବେ। ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଳାପ କହ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିଲା, ସଂଳାପ ତ ମୁଁ କହିବି। ଅବିକା ତୁ ମତେ କହିଲୁ ଯେ ମତେ ଗୋଟେ ସଂଳାପ କହ। ମୁଁ ଅବିକା 2 ମାସ ହେଲା ସିରିଏଲ କରୁଛି, ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସେଠି ସେଟେଲ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭାବରେ। ଆଉ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବିନି। ହଁ। ତା ଉପରେ ବୋଝ ଉପରେ ତୁ ଗୋଟେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ଦେଲୁ, କହିଲି ସଂଳାପ କହ। ପୁରୁଣା କିନ୍ତୁ ନିଆଁକୁ ସଂଳାପ ଉଡ଼େଇଲି। କହିବି ଯାତ୍ରାରୁ। ମୂଳଦୁଆ ଧରିଲି ସେଇଠି ପାଇଲୁ ତ, କହ କିନ୍ତୁ ସଂଳାପ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଯାତ୍ରାରୁ। କରୁନୁ ଶୁଣୁ କର। ନା ସିରିଏଲ କହିବି। ଦେଖିଆ କାହାକୁ ଯାତ୍ରା ମୁହ ଦେବକୀ ଡାକୁଛି, କାଟିଦେବି। ଯଶୋଦା ଡାକୁଛି, କହ୍ନେଇ କାହା ଡାକ ଶୁଣୁଛି, ଯାତ୍ରା ମୁହ କାଟିଦେବି। କାହା ଡାକ କହ୍ନେଇ ଶୁଣିବ? ଦେବକୀ ଯଶୋଦା ଦିହେଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା Dialogue ମୁହ କହ। କାଟିଦେବା। ସେ ଡାକୁଛି କହ୍ନେଇ ରେ ରେ କହ୍ନେଇ। ଅଇକା ଦେବକୀର ବି ହେବି, ଯଶୋଦାର ବି ହେବି। ହଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦିଙ୍କର ଆଉ ଦେଖିଆ କଣ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଦେବକୀ ବଡ କରିଥିଲେ, ଯାତ୍ରା ପାଟି ମତେ ପରିଚୟ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି କୃଷ୍ଣଟା ବେଇମାନିଆଟା, ସେ ପଳେଇଲା ଦେବକୀ କୋଳକୁ। ମୁଁ ସେଟା ବେଇମାନିଆଟା, ମୁଁ ସିରିଏଲକୁ ପଳେଇଲି। ଯାଇଥିଲି ସେଇ ସିରିଏଲରୁ, ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ଦେବକୀ କୋଳରେ, ଆସିଲି ଯଶୋଦା ପାଖକୁ।
ପୁଣି ଫେରିଯିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବକୀ କଳକୁ ପୁଣି ସେଇ ସିରିଏଲକୁ ଫେରିଯିବି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସିରିଏଲ ଡାଇଲଗଟା କହିବି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିବେ ଇଏ ମୁହଁ କାଟି ପାରୁନି ମୁଁ ମୁହଁ କାଟିଦେବି କାଟିଦେଲୁ ଚଣ୍ଡାଳ ତ କଣ ଦେଖ ହଉ ଦେ ହଉ କହ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଗାଗି ମୁଁ ମାନୁଛି ଗାଗି ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ତା ପାଇଁ ଆଜି ତମକୁ ବି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ହେଲେ ଏ କଥା ବି ସତ ଯଦି ତମେ ନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ପରିବାର ଆମେ କେହି ନଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି କାହିଁକି ଏମିତି ଭୁଲ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ବି କରିବିନି ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ତମ ପୁଅ ତମ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି ଏଇ ଏବେ ବି ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇବନି କହିଲି ନା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ ମୁଁ କାନ ଧରୁଛି ଏଇ ଏଥର ତ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ନା ସେଇ ଝିଅ